Ok,សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីRobot Structural Analysis របស់យើងបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះដែរគឺយើងនឹងបន្តទៅលើការងារ model លើគម្រោងផ្ទះវិឡារបស់យើងដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺលើកមុនគឺយើងបានបញ្ចប់ការ model សសរក៏ដូចជាធ្នឹមហើយនឹងកសរនឹងដាក់ support ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹង model ទៅលើslab ក៏ដូចជាចដាលថែមទៀតអញ្ចឹងចូលដល់លក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងត្រូវបង្កើត grid របស់ចដាលដើម្បីបង្កើត grid របស់ចដាលយើងចាប់ຂະຫນາດចដាលសិនមកពី grid នេះមកដល់ទីតាំងចដាលនេះគឺមានប្រវែង 3m3 ពីនេះមកដល់អាក់នេះsorry យើងយកតាមថាពីនេះមកដល់ថាគឺ 1m7 ទឹក 5 ហ៊ុនដូចគ្នាដែរយើងចាប់ຂະຫນາດពីអាក់នេះមកដល់ផ្ទៃរបស់ចដាលនេះគឺ 5 ទឹក 5 ពីនេះមកដល់នេះគឺយើងថា 1m មួយទឹកចុះហើយប្រឡោះខាងក្នុងនេះគឺ 1m ពីនេះមកដល់ខាងក្រៅនេះគឺ 1m មួយទឹកហើយពីនេះមកដល់អាក់នេះគឺ 6 ទឹកកន្លះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតຂະຫນາດបោះចដាលបាន grid បោះចដាលបានយើងចូលមកកម្មវិធី robot យើងចូលទៅ 2D ខ្ញុំឡើងមកជាន់ ground floor អញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែងនេះaxis definition grid ចដាល structure axis តបមកយើងមើលទិសដៅយើងត្រូវបង្កើតគឺទិសដៅ y គឺខ្ញុំដូរឲ្យទៅជាទម្រង់នេះចុះទៅជា ABC ចុះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងទិសដៅ y លេខរបស់យើងនឹងគឺចេញពីលេខ3ទៅគឺ 6 ទឹកកន្លះអញ្ចឹងចេញពីលេខ3ទៅគឺ 6 ទឹកកន្លះខ្ញុំដាក់ចំណុចទី1ខ្ញុំវាយຂະຫນາດ 0.65 add 1 តបមកទៀត1m មួយទឹក1m ខ្ញុំដូរឈ្មោះរបស់វាដាក់ថា e1 add 1ទៀតតបមកទៀត1m មួយទឹកទៀត 1.1 add 1ទៀតហើយ apply អញ្ចឹងនេះយើងបានហើយសាមុនខ្ញុំអត់បានដូរ grid របស់វាចេញមកលេខ4បាត់ហើយអញ្ចឹងវាដូរចេញ grid នេះទៅលេខ6អញ្ចឹងនេះ e1 e2 នេះ grid លេខ4ហ្នឹងដែលយើងអត់បានដូរឈ្មោះវាបន្ទាប់មកទៀតយើងបង្កើតតាមទិសដៅ x ពីអានេះមក 3m 3ហ៊ុនពីនេះមក 1m 7 ទឹក 5 ហ៊ុនអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង coordinate ដដែលxc គឺយកពី grid A ទៅគឺ 3m 3ហ៊ុន 3.3 នេះគឺយើងយកតាំងថា T1 ចុះ add តបមកទៀត 1m 7 ទឹក 5 ហ៊ុន add មួយទៀតហើយ apply អញ្ចឹងនេះ grid ដែលយើងបង្កើតបានគឺបែបនេះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងធ្នឹមរងខ្ញុំសូមមូលចូលមកក្នុងមូលមួយចំទិសដៅចដាលតែម្ដងដើម្បីចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំមូលធ្នឹមនេះមកចូលក្នុងចដាលនេះហើយនេះយើងបាច់ចាំមូលទេយើងលុបចោលហើយយើង mirror វិញអញ្ចឹងខ្ញុំ select នេះទាំងអស់យកពាក្យ mirror អញ្ចឹងយក apply mirror មកអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីបានហើយយើង mirror ហើយនេះទម្រង់អគាររបស់យើងបែបនេះយើងចូលបង្កើតកម្ពស់បោះចដាលកម្ពស់បោះចដាលគឺយើងមើល section ទៅកម្ពស់បោះចដាល DLI ពីនេះមកគឺ 1m 4 ទឹក 5 ហ៊ុនដល់នេះគឺ 9 ទឹក 5 ហ៊ុនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូល define ហើយយើងចូល level set អញ្ចឹងពី level 0 ទៅយើង add 1ស្មើនឹង 1.4 ទឹក 5 ហ៊ុនអ
chẳng dừng define máu đã tha e1 rồi có st1 có bàn đại chẳng dừng add màu top một tiết st1 hay top một tiết ở vùng 4 tập 5 hun dương và cả về năng đôi khi son cho vùng 4 tập 5 hun chẳng dừng add máu dừng apply một tiết chẳng dừng bàn này st1 st2 chỉ có bộ chuan để dừng và cả chẳng khơi pi và cả có bộ chuan bàn hơi dừng châu từ và cả section property bỏ chân đá section property bỏ chân đá ní ở nhầm lục trao tầng ó nhầm tục on mình tục tí nhưng và cả thay mấy tì mối dương và cả slab cùng ra khăn bỏ dương tệ tôn cho môi nắng mặt tắc mà hốn tắc vì hốn chẳng cái lại ní dương đã rồi mà phây ẩm cái lại ní trong cái tích đáy khi dương focus từ lời khăn tích đời xa khăn bỏ dương chia mm bởi sân chỉ khăn bỏ dương chỉ mét ở nắng dương bị trâu đầm lại lên tạm khăn mét tại bởi khăn chỉ mm ở nắng focus lại nắng tích ai nắng trở lòm bởi sân chỉ bị trâu khóc bỏ miền đời dương đã cứ khóc đá của program vì generate ai ta mà vậy đời dương bị trâu tê bởi dương nẹ bị trâu bị khóc anh nắng là tập hợp là chênh máu cứ khóc đôi khi này chẳng bắt đầu từ lời khăn tích sự nghiệp bị tăng đại bậc cả từ lời section pro thi rư bậc cả từ lời ấy xem những khăn cứ sủng khăn những kế chẳng lại nếu nhung đã mà tập phí hay những ad mùi anh ấy sự nghiệp slab mùi tiết chương bậc cả sự nghiệp chả đá st rồi một phây đôi khi này còn tay dương bậc cả một khó khăn này đâm bay p là select p đã lâu đã bắt túc ở nắng dương đặc biệt đã bắt tốt dương đăng thả hạt ấy bàn bạc cả mua khóc con nên chẳng viên phim nghỉ xuôi cả này dương bạc cả mua đôi khi dương thời ca hai viên mà đã bắt tốt viên màu tổng o đời sau về score cho một tầm mùi của bàn tay và sân dương bạc cả lạp bờ cho mua việc khóc con cả này dương hai cho mua chỉ đá viên màu từ chỉ đá đây viện màu slab đây rồi có dương hai cho mua từ ball để chia từ ball từ ra dương đã cho mua xén cứ việc hai máu viên màu từ việt màu kẹp xén thì anh nắng dương bây giờ tích lại nắng toàn máu nhầm ăn một tiết chỉ ta trứng dương và cả là bê chỉ ta bạn hơi trứng là bay cu chỉ ta bán dương châu mua st mà rồi phay bao dương máu hay dương chờ rạch trắng cái này ní nên ở ní thở đỏ thịt ní tránh horizontal slab cái này dương thích cứ chỉ ta bao cứ tây bao dương cứ cu nửa lượt tây bát việt lang từ lửa prai pro thế tại cái này dương đỏ thích cứ việc prai pro về lang bị chặt rồi còn làng cầm pua ấy tạm vậy là những cù chứng dân ai châu new grid của bạn đấy châu new grid máu sân chia để tặng học nít ở vùng ven grid tế dân châu new grid máu cứ dân miền này phần tay bỏ tế ở dân được nông là vậy này hay của chỉ đạo và những tranh bình này máu làm mình đi hay trong hôm tha chỉ đạo cứ vào phần ní tụi máu vì là bỏ mà đi mình tôn cho mọi người ta lại ní môi bị bày ok mà mày mặt tật nhưng xâm chấp khăn tích nơi này môi ra nhưng mặt bàn bạc cát ní cứ dương thở tranh mau bị kịch lịch pi ní cứ mà mày mặt tật thiệt nhưng cho define nhưng cho ep nhưng đã mà mình tắt nếu nhưng là e7 add máu bây giờ apply ok này e7 chân pin mình đi phần này chân khăn credit bao dương dương về cả thở hết dương cho làm cuộc sự trả dương châu rồi trống đọc kiện năng chính cho chuyện nội tí muối cho nội tí pí hãy dừng làng mà là về lơ hãy cho chuyện nội tí 7 chứng cho chuyện nội tí muối tí pí tí 7 dừng mơ máu dừng khơi này chỉ đạo bảo dương cho chuyện nội tí muối tí pí cứ nơi là về số hay là về dừng làng là về mất cho chuyện nội tí 7 cứ việt tề mà rồi chuyện nội tí 7 này tôi một tiết dừng châu thu đi từ đá dừng dọc floor từ đá
ST120 នេះយើងបាច់ដោះធីកទេចុចចំណុចទី1ទី2ទី3កន្លែងនេះជារេចតង់យើងចុចតែ3ចំណុចទេប៉ុន្តែបើកងតួគឺយើងត្រូវការចុចពីចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយមកបិទនៅចំណុចបិទនេះវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសឲ្យមួយទៀតចាំខ្ញុំគូសរេចតង់ឲ្យកងតួឲ្យនេះចុចចំណុចទី1ឡើងមកលើមកចំណុចទី2ហើយឡើងមកលើចំណុចទី3បើសិនជាយើងគូសជាកងតួនេះចុចចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ហើយវាត្រូវបកមកវិញបានខ្លាយជាមកផ្ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងវាចំណាយពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួររេចតង់ទៅគឺវាភាសាវាស្គាល់ទិសដៅវានេះជាដៅរបស់យើងបានប៉ុណ្នេះតបមកទៀតយើងចូល 2D ដដែលយើងគូសមកហៀងទៀតមកដក tick ចុចចំណុចទី1ទី2ហើយយើងឡើងកម្ពស់មកនេះយើងមកយកនៅក្នុងclip របស់យើងនេះយើងអត់ទាន់បានមូលធ្នឹមមកចំទីតាំងវាអញ្ចឹងមូលធ្នឹមមកយើងបាច់មូលក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលយើងអត់មូលយើងត្រូវគូចុង slab នេះមកនេះខ្ញុំអត់មូលទេចាំយើងគូចុង slab ចដាលខ្លួនឯងបន្ថែមឬក៏មូលក៏បានដែរបើសិនចង់មូលនេះយើងមូលមក comment មូលនេះគឺបែបនេះខាងនេះដូចគ្នាលុបនេះចោលទៅ apply select ទាំងអស់ហើយ mirror នេះបានប៉ុណ្ណឹងហើយយូររបស់យើងគឺយើងគូសហើយដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងគូសចដាលជាន់ទី2ជាន់ទី2ដើម្បីគូសចដាលបានយើងមើលកម្ពស់ជាន់សិនបើកម្ពស់ជាន់ដូចគ្នាយើង copy ចដាលនឹងឡើងកម្ពស់ជាន់ខុសគ្នាអញ្ចឹងចដាលនេះយើងត្រូវបង្កើត niveau កម្ពស់ជាន់ចដាលបន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងនេះ1ម៉ែត្រពីទឹក5ហ៊ុនហើយកម្ពស់របស់វាឡើងមកលើនេះ9ទឹក8ទឹក8អញ្ចឹងអានេះ1ម៉ែត្រពីទឹក8អានេះ8ទឹក8អញ្ចឹងយើងចូល 2D ដែលនេះយើងនៅក្នុងជាន់ទី1 level 3.8 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបង្កើតកម្ពស់ជាន់មកពី level 3.8 ម៉ែត្រនេះ 3.8 ម៉ែត្រឡើងមកជាន់ឡើងមកថាគឺ1ម៉ែត្រពីទឹក8ហ៊ុនដាក់មួយមក1.2ទឹក8ហ៊ុនហើយ define ហើយយើង add st3 យើង add មួយមកបន្ទាប់មកទៀត8ទឹក8 0.88 យើង add មួយទៀតមកហើយ apply អញ្ចឹងយើងគូសចដាលដូចរាល់ដងយើងគូស start ចេញពី 3.3 ម៉ែត្រ8 ពី level ជាន់ទី1អញ្ចឹងយើងចូលចដាលដដែលយក rectangle ដោះ tick យើងចុចចំណុចទី1ទី2ហើយយើងឡើង level ឡើងមកយើងចុចចំណុចទី3អញ្ចឹងនេះទីតាំងថាចដាលរបស់យើងហើយសម្រាប់នេះយើងចុចចំណុចទី1ទី2ទី3យើងអត់ឡើង level ទេអញ្ចឹងវានៅស្គាល់នៅឡើងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតចុចចំណុចទី1ទី2ហើយយើងឡើង level មួយទៀតយើងបានថាបានពទា leading មួយជាងទៀតហើយចុចចំណុចទី1ទី2ទី3យើងបានថាតមកទៀតយើងចុចចំណុចទី1ទី2យើងឡើង level មួយទៀតយើងមកចុចចំណុចទី3យើងបានមកចំហៀងទៀតនេះអញ្ចឹងចដាលរបស់យើង បានប៉ុណ្នេះហើយតទៅមួយការ select data យើងអាច select បែបនេះហើយយើង right click យកពាក្យ similar មកអញ្ចឹងយើង select បាន data ទាំងអស់ហើយនេះយើង edit new window មកយើងឃើញ data របស់យើងគឺបែបនេះ data របស់យើងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ exit មកវិញខ្ញុំចូល 2D ហើយខ្ញុំ mirror data ហ្នឹងចុចលើពាក្យ mirror មកនេះយើង mirror មកវា mirror មកខាងនេះហើយអញ្ចឹងផ្ទះរបស់យើងគឺបានចដាលរួចគ្រប់រាល់ហើយយើង mirror មកបែបនេះឃើញទេបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចដាលយើងបានគូសហើយខ្ញុំសូម check វីដេអូតិចទៅវាវែងអត់អូខេចដាលយើងគូសហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការគូស slab យើងអត់វាក់ទេយើងចូលទៅ 2D ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូសយកតែម្ដង slab rectangle ដូរឈ្មោះវាមក th thickness មកទឹក2មក
ចុចចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ចុចចំណុចទី1ទី2ទី3ចុចចំណុចទី1ទី2ទី3ទី1ទី2ទី3នេះដូចគ្នាទី1ទី2ទី3ហើយដោយសារថាចដាខាងនេះយើងបិទពីលើបិទចេះបានទី1ទី2យើងមើល layout សិន layout ជាន់ទី1អូខេយើងបិទតាមនេះទេចដាយើងអត់បិទទេអញ្ចឹងយើងនៅសល់មួយធ្នេបែបនេះចំណុចទី1ទី2ទី3អូខេបែបនេះនេះដូចគ្នា1 2 3នេះបានយើងគូសពេញនេះយើងគូសពេញដូចគ្នានេះគូសពេញដូចគ្នាមកអូខេអញ្ចឹងយើងបានជាន់ហើយយើង select វាទាំងអស់យើងចូលចេះក៏បានដែរចុចចំណុច1right click យកពាក្យ similar select មក sickness ហើយយើង mirror ពងមកអូខេនេះជាន់ទី2របស់យើងគឺ slab របស់វាគឺទម្រង់បែបនេះតោះមកយើងចង់ copy slab ជាន់ទី2យើង right click យកពាក្យ similar មក similar sickness ហើយ copy ចុះមក copy ពីជាន់នេះចុះមកជាន់នេះមកអូខេនេះយើងបាន slab ដូចគ្នាហើយ 2D យើងចុះមក3.8 ម៉ែត្រមកនេះកន្លែងនេះជាន់ទី1ដោយសារយើងមក create ចេញមក create ចេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ slab អូខេ slab វាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំ copy ទេគូសថ្មីដោយសារនេះខ្ញុំមូលធ្នឹមមកចំទៅកន្លែងចដាលខ្ញុំមក 3D វិញខ្ញុំ control set ឲ្យវាត្រឡប់ក្រោយវិញបើសិនយើងចង់ឲ្យទៅមុខនេះយើងចេញញ៉ាប់ព្រួញទៅមុខនេះវាមកមុខវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចូល 2D យើងគូសវិញដោយសារនេះខ្ញុំគូសពីចដាលយកមកថតធ្នឹមមកចំតថាចដាលអញ្ចឹងពេលគូសវិញយើងចុចចំណុចទី1ទី2ទី1ទី2ទី3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 អញ្ចឹងយើងចុចចំណុចនឹងរហូតមកវាបានពោះមកផុងគឺត្រូវមាន3ទីតាំងដូចផុងនេះអញ្ចឹង1 2 3ផុងនេះ1 2 3ពោះជារេតង់អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកដើម្បីចុចឲ្យវាជាប់ទាំងអស់យើងចុចcontrol ហើយយើងដើរ select slab នឹងមកអញ្ចឹងក្រោយពី select ហើយយើង mirror មកអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងតទៅមកទៀតជាន់ទី1យើងគូសហើយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីយើងចូល 2D ជាន់ផ្ទាល់ដីខ្ញុំគិតថាកម្រាស់ slab យើងប្រើតែមកទឹកបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលបង្កើតមួយទៀតអញ្ចឹងនេះយើងចុចកន្លែង tray 3នេះមកយើងប្រើពាក្យ GS 100អានេះគ្រាន់តែជា label ឈ្មោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតែកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់កម្រាស់មកទឹកហើយយើង add មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូល rectangle យើងដូរឈ្មោះកន្លែងនេះយើងយក GS 100ហើយយើងគូសមក1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ហើយកន្លែងនេះដោយសារនៅក្រោមចដាលគឺយើងគូសពេញធម្មតាកន្លែងនេះដូចគ្នាគូសពេញមកកន្លែងនេះដូចគ្នាគូសមកកន្លែងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចូល 3D អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកាលណាយើងបង្កើតឈ្មោះផ្សេងគ្នាយើង select similar មកវាអត់ស្គាល់ទេទោះវា slab ដូចគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងយើង right click មកយើងយកពាក្យ select similar by sickness នេះអញ្ចឹងវាស្គាល់តែ ground slab ហ្នឹងទេអញ្ចឹងស្គាល់តែ ground slab ហ្នឹងយើង mirror មកស្រួលយើងចូល mirror មកនេះយើង apply mirror មកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រាលខណ្ឌរបស់យើងបានប៉ុណ្ណឹងដែរ
សម្រាប់ការ model ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដូចដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺនេះជាការគូស model ទៅលើកម្រាលខណ្ឌហើយយើងចង់បង្ហាញ thickness របស់ចតាឬក៏កម្រាលខណ្ឌហ្នឹងយើងចូល panel thickness ហើយយើង apply មកនេះវាមានកម្រាស់តែនេះកម្រាស់របស់វាជាក់ស្ដែងទឹកប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នានេះដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទី5របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការ modeling របស់ចតាដូចដែលបានបង្ហាញគឺទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅបង្កើត material slab label ឈ្មោះរបស់ចតាឬក៏ឈ្មោះរបស់ slab ហើយ thickness កម្រាស់ហើយ material របស់វាយើងប្រើជាបេតុងប្រភេទអីតបមកយើង model ជាន់ទី1ទី2រូបនិងបើសិនជាមានរូបទៀតដែលអត់ទេយើងអត់ទៅហើយតបមកនេះគឺការគូសដោយប្រើ rectangle វិញវាត្រូវមាន3ចំណុចទី1ទី2ទី3សម្រាប់ draw slab ហើយនេះជា geometry step របស់យើងវាមាន leading វាមាន razor មានផ្ទៃប្រទារបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគូស model តាម thickness តាមកម្ពស់ជាន់ហើយតាម leading មកមាន support beam យើងដាក់ support beam ថែមទៀតមកបើអត់ទេយើងអត់ដាក់ទៅហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងបាន model មួយដែល perfect ទៅលើការ modeling របស់ចតារបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀនវីដេអូនេះយើងសូមបញ្ចប់តាមនឹងជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់គឺយើង model ដំបូលបញ្ចប់ដើម្បីដាក់បន្ទុកបន្តទៅលើការគណនារបស់យើងអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀត